Good morning, children. Previous class we learned some vocabulary from Unit 3. Today, from the same unit, grammar point, especially from this lesson, the journey, అనే లెసన్ నుంచి ఎక్కువగా రైటర్ దీనిలో సింపుల్ పాస్ట్ గురించి అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గురించి ఎక్కువగా ఈ టూ సెంటెన్సెస్ని మనం ఈ లెసన్లో చూస్తాం. సో లెట్ us see what is the simple past and what is the past perfect. So our today's topic is grammar. This from the point of view you have 2 marks from examination. Simple past. So దీనిని ఏమన్నామంటే habitual past అని కూడా అంటాం. And it is also known as habitual past. Okay. So past in the sense the things or the activities happened already, జరిగిపోయినవి. So when in past, so this indicates the past indicates already the actions are completed actions. So we say this the completed actions, right? What is the simple past? And then we know an action begins at some time in the past, maybe 2012. Just imagine what is the action here. Visit is an action. It started in 2012 and ends in 2012 only. That means begins at some time in the past in the 2012 and ends here. So this actually say visited. So this is called simple past. So the simple past in the simple past subject will be there and subject tarvata undedi V2 form, that is past tense verb, and the rest of the sentence whatever it may be called object and some things. See, I visited Delhi in 2012. So look at the board. Here I is a subject and visit. So here V1 form, V2 form, V3 form. We have to know, we have to learn these things. Visit, visited, okay. V2, it is visited. V2 form is visited. So this is a simple past tense. That's why when did the actions happen? In 2012. Now we are in 2020. So that's why
it is already happened, not in present. That's why whenever the action that you want to say, the completed actions you want to say in present, simple past tense only. For example, one more example. So, the narrator reached Dirang on time. So, time ki Dirang reach ayadu. So reached. It is V2 form. Already it's happened. Already it is happened. So దీనిని ఏమన్నామంటే సింపుల్ పాస్ట్ అని అన్నాం. సింపుల్ పాస్ట్ అని అన్నాం. బట్ వాట్ ఇస్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్? వాట్ ఇస్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఏంటనేది కూడా మనం చూద్దాం. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో when the two actions are begins at some time, which action is earlier happened? చూడండి, ఏవైనా టూ యాక్షన్స్ తీసుకోండి. ఈ టూ యాక్షన్స్ లో కనుక ఒకదానికంటే ఒకటి ముందు జరిగితే కనుక ఏదైతే ఈ రెండు యాక్షన్స్ లో ముందు జరిగిందో ఆ పని ముందు జరిగి ఉంటుందో దానిని సింపుల్ పాస్ట్ లో చెప్తాము. లేదు రెండు ఒకేసారి జరిగినాయా, వాటిని సైమల్టేనియస్ గా, దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్ లో చెప్తాము. ఒకటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో చెప్తాము. చూడండి, టెక్స్ట్ బుక్ లో సెంటెన్స్ చూద్దాం. Finally we reached at Dirang. The sentence చూద్దాం. Finally we reached Dirang. Next, what happened? Full stop. The bus from Tawang had not yet reached. చూడండి, ఈ టూ సెంటెన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఫైనల్లీ we reached, it is a simple present tense. We reached, V2 form, Dirang. We reached Dirang. We అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నరేటర్ అండ్ హిస్ ఫాదర్, అండ్ ద బస్ ఫ్రమ్ తవాంగ్ హ్యాడ్ నాట్ ఎట్ రీచ్డ్. ఇక్కడ చూడండి, హ్యాడ్ ప్లస్ V3, చూడండి, రీచ్డ్. సో హియర్ when the two actions are happened, earlier action is which is earlier happened, that action is said to be in past perfect. చూడండి, బస్సు రావడం అనేది జరగల, బట్ కానీ వాళ్ళు రీచ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. సో ఈ రెండిట్లో ఏది ముందు జరిగిందంటే బస్సు రావడం అనేది జరగలేదు, కానీ తర్వాత వాళ్ళు మాత్రం వెళ్ళటం కూడా జరిగింది, అయినప్పటికీ బస్సు రాలేదు. సో ఇక్కడ ఏదైనా టూ యాక్షన్స్ చూసుకున్నప్పుడు రెండు యాక్షన్స్ లో ఏది ముందు జరిగింది, ఒకదానికంటే ఏది ముందు జరిగింది, దానిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో చెప్తాము. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే హ్యాడ్ తో పాటుగా V3 ఫామ్ అనేది ఉండాలి. ఇంకో సెంటెన్స్ చూద్దాం. ఇదే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ దీని నుంచి చూద్దాం. చూడండి, when I went to the railway station,
the train had left the platform. ఒకసారి చూడండి. When I went to the railway station, I అనేది subject, went అనేది V2 form. Here when I went to, there are two actions. గమనించండి, ఇక్కడ two actions ఉన్నాయి. రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది, ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే కనుక ఈ రెండింటిలో ఏ యాక్షన్ ముందు జరిగింది అని అనుకుంటాం. మనం వెళ్ళేసరికి ట్రైన్ ఉందా లేదా? లేదు, వెళ్ళిపోయింది. అంటే వెళ్ళేసరికి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈ రెండింటిలో ఏ యాక్షన్ జరిగింది ముందు? ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ రెండు యాక్షన్లో ఏదైతే ముందు జరిగిందో, విచ్ యాక్షన్ ఇస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ అనదర్ యాక్షన్ స్టార్టెడ్, సో దట్ యాక్షన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. అదే నేను ఇక్కడ చెప్పింది కూడా. చూడండి, ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్. ద ట్రైన్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ and had is a helping verb and left is V3. ఇది past perfect. దీనిని ఏమన్నామంటే past perfect, దీనిని ఏమంటే simple past అని అంటారు. సింపుల్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇదే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వస్తుంది. స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి. సో వెన్ అని బిగిన్ అయితే, వెన్ అని బిగిన్ అయితే ఇక్కడ రెండు సెంటెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక దానిలో ఒక డెఫినెట్ గా ఒక బ్లాంక్ వస్తాడు. ఎలాగిస్తాడంటే ద ట్రైన్ డాష్ అని ఇస్తాడు. చూడండి, ద ట్రైన్ డాష్ అని ఇస్తాడు. ఇచ్చేసి బ్రాకెట్ లో LIVE అని ఇస్తాడు. సో ఇక్కడ when I went to the railway station, the train dash leave, బ్రాకెట్ లో ఇచ్చిన లీవ్ అనే verb form ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో రాయాలనేది మనకు అర్థం అవ్వాలి. చూడండి, ఇక్కడ when I went to, ఆల్రెడీ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉంది. ఆల్రెడీ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో రాయాలనేది మనకు ఒక ఐడియా రావాలి. లేదు, రెండిటిని కూడా వాడు ఎలాగిస్తారంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో when I dash డాష్ ఇచ్చేసి బ్రాకెట్ లో గో అని ఇస్తాడు. సో ఇక్కడ టూ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. టూ బ్లాంక్స్ 2 into half marks, 2 into half is equal to 1 mark ఇస్తాడు. ఇట్లాగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చేసరికి ఈ సెంటెన్సెస్ ని గ్రామర్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విధానం. సో ఇక్కడ ఏంటి? గో వెంట్. సో ఇక్కడ మనకి 3 ఫార్మ్స్ రావాలి. గో, వెంట్, గాన్. ఈ వెంట్ అనేది ఇక్కడ రావాలి. when I went to the railway station, the train had, ఇక్కడ LIVE leave, LEFT left, sorry LIVE కాదు, LEAVE leave, left. ఇట్లాగా 3 ఫార్మ్స్ రావాలి. సో ఈ 3 ఫార్మ్స్ లో V3 ఫార్మ్ ఏదింది? సో అది ఇక్కడ రాయాలి. రాసే ముందు had ప్లస్ లెఫ్ట్ అనేది రాయాలి. ఇది మనం ఆన్సర్ చేసే విధానం. ఈవెన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా, ఇప్పుడు ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్, అది APPSC ఎగ్జామినేషన్, UPSC ఎగ్జామినేషన్, even bank service examinations, whatever the competitive examinations, if you see the question paper, definitely, so the simple past and past perfect, definitely on the tense, definitely we have a grip on the tenses. Unless we cannot do anything, you cannot do anything and I cannot. So what you have to do, you have to be aware of this grammar. This point of view very very important. ఇక్కడ ఒక సింపుల్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఇదే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ carried into direct speech and indirect speech, at the same time voice also. There are many factors. చాలా ఫ్యాక్టర్స్ అంటే గ్రామర్ లో చాలా విధానాలు చాలా ఉన్నాయి. At the same time then we have to learn perfectly. సో ఇవి డెఫినెట్ గా ఈ యొక్క గ్రామర్ పాయింట్ పాస్ట్, సింపుల్ పాస్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ రావాలి అంటే డెఫినెట్ గా నీకు ఏమి వచ్చి ఉండాలంటే డెఫినెట్లీ యూ హావ్ టు నో ద వర్బ్ ఫార్మ్స్.
Verb forms are very important to construct the sentence, to make the sentence, to make clause and the phrase also. Otherwise, you cannot do, my dear children. You have to remember very carefully, and you have to learn this topic very carefully. That's why I want to give more stress on this topic. Sorry. Next, a few more sentences are here. Let us see. Simple past and past perfect lo nunchi few more sentences are here. Let me discuss with you. Next sentence. I never ate. Student, I never ate halim before I visited Hyderabad. చూసారా, ఐ నెవర్ ఎయిట్ ఎప్పుడు తినలేదంట. ఎయిట్ V2 ఫామ్ ఎప్పుడు వరకు హైదరాబాద్ వెళ్ళేంత వరకు హలీం అనేది తెలియదు. సో కాబట్టి బిఫోర్ ఐ విజిటెడ్ హియర్ V2 ఫామ్ సింపుల్ పాస్ట్. నేను ఇందాక చెప్పాను, when the two actions are happened that simultaneously, ఒకే టైంలో ఒకేసారి జరిగితే రెండు సెంటెన్స్ కూడా సింపుల్ పాస్ట్ లో చెప్తారని చెప్పాను. ఇక్కడ కూడా అదే, హలీం తినడం, హలీం అనేది తెలియదు హైదరాబాద్ వెళ్ళేంత వరకు. సో రెండు యాక్షన్స్ కూడా సైమల్టేనియస్ గా జరిగింది. ఓకే, సో ఇక్కడ V2 ఫామ్, ఇక్కడ V2 ఫామ్. అండ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, he stopped his business. One more sentence I'll tell you. He stopped his business after he became old. After he old. చూడండమ్మా, stopped again, this is V2. Became again, it is V2. So two actions, sir. This is called a simple past sentence. చూడండి, బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ప్రీవియస్ 9th క్లాస్ లో మనం నేర్చుకున్న సెంటెన్సెస్. యూజింగ్ బై బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మేక్ ద సెంటెన్సెస్. అండ్ ఫస్ట్ లెసన్ లో ద స్నేక్ అండ్ ద మిర్రర్ లో వచ్చే టాపిక్ యూజ్ ఆఫ్టర్ అండ్ బిఫోర్ మేక్ ద సెంటెన్సెస్ అని వస్తుంది. సో ఇటువంటిది, సో ఈ సందర్భంలో ఏంటంటే V2 ఫామ్ అంటే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఉపయోగించిన తర్వాత దాంట్లో వచ్చే వర్బ్ ఫామ్స్ అన్ని కూడా పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ సెంటెన్స్ ఐ టెల్ యు దట్ I saw that the fruit. చూడండి, one more sentence. I saw that the road next we had come by looked like motionless like a giant, motionless. Row.
children, look at the board here. I saw that the road, so I saw, it is V2, that we had come, had plus V3, had plus V3, past perfect. One action is happened in the simple past and another action is happened in the past perfect. So here what you have to understand, నీవు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకే ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ ఎట్లా ఇచ్చాడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కడైతే మనం ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ చేశానో ఆ వర్డ్స్ ప్లేస్ లో ఆ పదాల దగ్గర బ్లాంక్ ఇస్తాడు. బ్లాంక్ ఇచ్చి ద ఒరిజినల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఇక్కడ సా ఇచ్చాడు, బ్రాకెట్ లో సి అని ఇస్తాడు. మనము ఆన్సర్ చేయాల్సిందంటే సాన్ ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా రేపు గ్రామర్కి వచ్చేసరికి డెఫినెట్గా ఈ లెసన్ నుంచి మనకి ద జర్నీ అనే లెసన్ నుంచి డెఫినెట్గా ఇటువంటి టాపిక్ అనేది ఉంది కాబట్టి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా నోట్స్ రాసుకోండి. తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్లో సమ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ కామన్ టోటల్గా 15 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాడు. ఆ 15 సెంటెన్స్ కూడా మీరు నోట్ బుక్లో రాయాల్సిన అవసరం ఉంది. నోట్ ఇట్ డౌన్.